Department of Computer Application. I am the first MCA students for the case study discussion. The case study what we are taking here is lung cancer detection and the role of AI in the detection. So lung cancer is the major problem in the present scenario, and what is the role of AI in detection based on the worst case initial state and how this has been successful in the oncoming days. So few questions will be asked to the students for checking how AI is moved for justifying the disease. So the first question is, can anybody explain what is the main focus of the case study is all about? They should find out the lung cancer with AI detection. Last question. What is the earlier detection of lung cancer is important? Why is early detection of lung cancer is important? Is it important for early detection? ரேடியாலஜி டூல்ஸ் வச்சு அதை சிடி ஸ்கேன் மூலிமா வந்து அந்த ஏஐ வந்து நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணி சீக்கிரமாக அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு வர சொல்லிடுவோம் மேம். அதனால் வந்து டாக்டருக்கும் ஈஸியாக வந்து டெசிஷன் எடுக்க இல்லாது பேஷண்ட்டோட சர்வியல் வந்து சீக்கிரமாக அதை எடுத்துக்கணும். அதனால் பேஷண்ட் சேஃபாக இருக்கணும் முன்னாடியே. Very good answer. Who was the patient in this case? Okay. So the next question is, what is the main problem that is faced by the traditional lung cancer diagnosis? So what is the question is, in the early case diagnosis எப்படி after AI ஓட facility வந்ததுக்கு அப்புறம் AI யூஸ் பண்ணி lung cancer detection எப்படி இருக்கு? Traditional methodல what was lacking? முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சர் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் பாடியில் காட்டும் போது தான் மேம் செக்அப் பண்ணுவாங்க போயிட்டு. அப்போ பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அது லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் மேம். கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஜஸ்ட் இப்போ ஏஐ வரும்போது ஜஸ்ட் சிடி ஸ்கேன்லாம் நார்மலாக ஒரு பாடி செக்அப் எடுக்கும்போது இப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக ஏஐ மூலிமா நம்ம ஒரு கன்ஃபார்முக்கு காட்டும் போது அந்த ஏஐ வந்து சொன்னால் அந்த இருக்கிற சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸை வச்சு அதை கண்டுபிடிச்சி இப்போயே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இப்படி இது பண்ணி ஆகணும் ஏஐ மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே அதை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த டெசிஷன் சீக்கிரமாக எடுத்துருக்கோம். Very good answer. So, to detect the lung cancer at the early stage and support doctors' decision, diagnosis accuracy and improve patients in survival. So, how this is done by using an AI tool? Any idea? Radiology. Detect CT scan. 64%. 64%. Okay, so this is done by AI. How did AI help in detecting lung cancer? Can anybody answer? Okay, no problem. I'll go with another question where, as we talk about AI, certain limitations will be there in case of even if it is a computerized one. So, what are the limitations that has been faced by this AI for diagnosing lung cancer? Can you tell me some challenges or some limitations in AI? Predict பண்ணுறது ஃபால்ஸாக பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்கில்டு கிளினிஷியன்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க. காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்காக தேவை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டேட்டா ப்ரைவசியும் ட்ரஸ்ட்டும் வந்து அந்த சேலஞ்சஸ். Okay, can anybody conclude what is the discussion is all about and tell me something about this case study discussion? Still more in elaborate manner. மேம், இந்த லங் கேன்சரை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணாங்க மேம். சர்ஜரி வந்து லோபாட்டிக் அப்படின்ற ஒரு சர்ஜரி பண்ணாங்க மேம். அப்புறம் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடி மூலமாக அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, இந்த கேன்சர் வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேம். அப்புறம் வந்து கேன்சர் இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் வாழ்றதுக்கான ஒரு சான்ஸ் வந்து இது கொடுக்கலாம். So what is the conclusion is, in traditional method AI diagnosis வந்து ரொம்ப லேட்டா இருந்தது. The prediction of the AI cancer வந்து it was found after the adverse state, but by using an AI technology we can find at the initial state and we can start this treatment. So what she is concluding is, patients can survive at the earlier stage and death rate can be reduced by finding it in the earlier stage. So that is what Menaka is trying to conclude. Thank you.
Hello everyone, in this case study we are going to see about yearly lung cancer detection. So in this lung cancer detection, the most of the lung cancer have been detected in the last stage of, but we are going to include the AI in CT scan. But if it is included in here, hello everyone, our case study topic is AI yearly lung cancer detection. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏஐ லங் கேன்சர் டிடெக்ஷன் தான் டாப்பிக்கோட நேம். இது என்னன்னா, ஸோ இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சர் இப்போ வந்து மோஸ்ட்டாக வரது வந்து லங் கேன்சர் வருது இருக்கா. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம டாக்டர் என்ன பண்ணாலும் அவங்களோட ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு அது லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நிறைய ஹியூமன் லாசஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து இதில் ஏஐ இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா இயர்லியாவே கண்டுபிடிச்சிடும். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சிடி ஸ்கேன்ல வந்து ஏஐ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதை வந்து ட்ரைன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து எப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணுவோம் சரிங்களா. அதில் வந்து உங்களுக்கு கேன்சரோட ஸ்டேஜஸ், அது என்னென்ன ஸ்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும், ப்ரெஷர், ஸோ அந்த மாதிரி இயர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டு இயர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிருச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸோட லைஃப்ஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்.